સબસ્ક્રાઇબ કરો બીકે ન્યૂઝ ચેનલને, પછી YouTube એપ પર બેલનું બટન દબાવો અને નિહાળો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ। दिन निमित्ते देशना गृह तेमज सहकारिता मंत्री अमित शाहे थराद तालुकाना चांगड़ा खाते सहकारी सेवाओनुं कर्युं निरीक्षण। अमित शाहना हस्ते दूध उत्पादक महिला सभ्योने 0% व्याज साथेना माइक्रो एटीएम कार्डनुं करायुं वितरण। एलसीबी पोलीसे वडगाममांथी 75 लाखथी वधु किंमतनी जूनी चलणी नोटो साथे 2 शख्सोने झड़प्या। भारतीय चलणनी रद थयेली 500 तेमज 1000 चलणी नोटो झड़पाई। कांकरेज तालुकाना नगोट गामनी प्राथमिक शाळाना ओरडाओ 2001 में आवेल भूकंपमां थया हता जर्जरित ओरडाओमां नाना भूलकाओ अभ्यास करवा बन्या मजबूर। जिल्ला ट्राफिक पोलीस लोकोना जीवना करी रही है सौदा। हप्ता उघराववामां व्यस्त ट्राफिक पोलीस ने घेटा बकरानी जेम भरीने जती प्राइवेट इको तेमज प्राइवेट मुसाफर वाहनों केम नथी जणाता। हवे जोईए समाचार विस्तारथी। देशमां आजे सहकारिता दिन निमित्ते उजवणी थई रही है। बनासकांठाना सहकारिता मॉडेलनी देशभर में चर्चा है, त्यारे आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बनासकांठा जिल्लानी मुलाकाते पधार्या हता। सहकारी माळखा द्वारा गामडाओमां मळती सेवाओना निरीक्षणार्थे आवेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे आज थराद तालुकाना चांगड़ा गामे त्रिविध कार्यक्रममां उपस्थित रही सहकारी माळखाकीय सेवाओनुं निरीक्षण कर्युं हतुं। बनासकांठा जिल्लाना सरहदी थराद तालुकाना छेवाड़ाना गाम चांगड़ा खाते केन्द्रना गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाहनी उपस्थितिने पगले गाममां दिवाળી जेवो माहोल जोवा मळ्यो हतो। लोकोए खूब उत्साह साथे अमित शाहनुं स्वागत कर्युं हतुं। लोकोनो अदम्य उत्साह जोई अमित शाहे पण लोको रूबरू मळी हस्तधनून करी अभिवादन झील्युं हतुं। आ प्रसंगे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाहना हस्ते चांगड़ा दूध उत्पादन मंडळीनी दूध उत्पादक महिला सभ्योने 0% व्याज साथेना माइक्रो एटीएम रूपे कार्ड वितरण करवामां आव्या हता। तेमज सहकारी पायलट प्रोजेक्ट पेक्स कार्यालय और सेवा सहकारी मंडळीना गोडाउननी मुलाकात साथे बनास डेरी, बनास बैंक और मार्केटयार्ड तेमज जिला संघ तालुका संघना चेरमेनो, डिरेक्टरो, आगेवानो और होद्देदारो साथे राजेश्वर मंदिर खाते संवाद कर्यो हतो। आ प्रसंगे विधानसभाना अध्यक्ष और बनास डेरीना चेरमेन शंकरभाई चौधरी, राज्यना सहकारिता मंत्री जगदीशभाई विश्वकर्मा, धारासभ्य केसाजी चौहाण, प्रवीणभाई माળી, कलेक्टर वरुण कुमार बरनवाल, कच्छ भुज रेंज आईजी चिराग कोरडिया, पूर्व सांसद परबतभाई पटेल, संगठन जिला प्रमुख कीर्तिसिंह वाघेला, बनास बैंकना चेरमेन सवसीभाई चौधरी सहित सहकारी अग्रणीओ और ग्रामजनों मोटी संख्या में उपस्थित रह्या हता। अषाढ़ी बीजे निकलनारी भगवान जगन्नाथनी रथयात्रा अगाऊ भगवान ने मोसाळमां मोकलवानी परंपरा अंतर्गत ડીસા में भगवान जगन्नाथ, माता बलभद्रजी और बहन सुभद्राजी वट सावित्री पूर्णिमा निमित्ते मोसाळ कच्छी कॉलोनी स्थित पाताळेश्वर महादेव मंदिर खाते मोकलवामां आव्या हता। ज्यांथी शुक्रवारे भगवानने मोसाळमांथी मामेरू भर्या बाद विदाय आपी परत निज मंदिर लई जवाया हता।
ડીસામાં અષાઢી બીજે મોટા રામજી મંદિરથી સુભાષચંદ્ર બોઝ સેવા સમિતિ દ્વારા નીકળનારી રથયાત્રાની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, જે અંતર્ગત વટસાવિત્રી પૂર્ણિમા નિમિત્તે ભગવાનનું મોસાળું ડીસાના કચ્છી કોલોની વિસ્તારમાં આવેલા પાતાળેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં કરાયું હતું. રિસાલા ચોક નજીક આવેલા રામજી મંદિરથી પાલખી યાત્રા દ્વારા ભગવાનને પાતાળેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે બિરાજમાન કરાયા હતા. મોસાળમાં દરરોજ ભક્તિભાવ માહોલમાં ભજન, સત્સંગ, આનંદ ગરબો, સુંદરકાંડ પાઠ, 56 ભોગ, મહાઆરતી જેવા કાર્યક્રમ યોજાયા હતા. ત્યારબાદ અષાઢ અમાસના દિવસે સાંજે પાતાળેશ્વર મંદિરમાં મામેરો ભર્યા બાદ ભગવાનને વાજતે ગાજતે મોસાળમાંથી વિદાય આપી જ્યારે ભગવાન જગન્નાથજીની રામચોક પહોંચતા ભગવાન જગન્નાથનો વાજતે ગાજતે મામેરો ભર્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્યારબાદ ભગવાન જગન્નાથનું નિજ મંદિર પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું, જ્યાં મોડી સાંજે નેત્રોત્સવ વિધિ કર્યા બાદ ભગવાનની આંખે પાટા બાંધવામાં આવ્યા હતા. હવે અષાઢી બીજ સવારે રથયાત્રા અગાઉ આંખેથી પાટા ઉતાર્યા બાદ મહાઆરતી કરી રથયાત્રા પ્રસ્થાન કરાશે. થરાદ ખાતે આદેશ મંદિર ભગવાન જગન્નાથજીનું ચૌધરી સમાજ દ્વારા ₹50,000નું મામેરું ભરવામાં આવ્યું હતું. થરાદ ખાતે આગામી અષાઢી બીજના દિવસે 35મી રથયાત્રા નીકળવા જઈ રહી છે, ત્યારે રામ સેવા સમિતિ દ્વારા ભગવાન જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રા તથા ભાઈ બળદેવજી 30/6/2024ના રોજ ભગવાનને મામાના ઘરે મૂકવામાં આવ્યા હતા. આદેશ મંદિર ખાતે એક અઠવાડિયામાં ભગવાન મોસાળ રહ્યા બાદ આજે બપોરે 4 વાગે ચૌધરી સમાજ દ્વારા ભગવાન જગન્નાથજીનું મામેરું ભરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ચૌધરી સમાજ દ્વારા ₹21,000 રોકડા, 5,000ની વસ્તુઓ તથા સમાજના વિવિધ આગેવાનો દ્વારા ₹23,000ની રકમ ચાંદલા રૂપે આપવામાં આવી હતી. આમ કુલ ₹49,000 આસપાસનું મામેરું ભરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે આદેશ પરિવાર તથા ચૌધરી સમાજ, શ્રી રામ સેવા સમિતિ થરાદ, વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી, પૂર્વ સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ, શૈલેષભાઈ પટેલ, પથુસિંહ રાજપૂત સહિત મોટી સંખ્યામાં તમામ સમાજના આગેવાનો મામેરામાં જોડાયા હતા. ત્યારબાદ ભગવાન જગન્નાથજી વાજતે ગાજતે નિજ મંદિર પરત ફર્યા હતા. આગામી તારીખ 7/7/2024ના રોજ બપોરે 2 વાગે થરાદ નવા રામજી મંદિર ખાતેથી ભગવાન જગન્નાથજીની 35મી રથયાત્રા નીકળશે. પાલનપુર સુખડિયા પરિવારના ઘરે ભગવાન જગન્નાથનો ₹4,51,000નો મોસાળો ભરાયો હતો. પાલનપુરમાં રામ સેવા સમિતિ તથા સમસ્ત હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની રથયાત્રા રવિવારે રામજી મંદિરના મહંત રાઘવદાસજી બાપુની આગેવાનીમાં નીકળવાની છે, જેથી છેલ્લા 3 દિવસથી પાલનપુરના પારપડા રોડ પર આવેલ જ્યોતિન્દ્ર સોસાયટીમાં રહેતા સુખડિયા પરિવારના નિવાસસ્થાને મોસાળે શનિવારે ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાનો સામૈયો કરી મોસાળો ભરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મહંત 1008 વાસુદેવાચાર્ય જગતગુરુ પધાર્યા હતા, જેમનો ભવ્ય સામૈયો કરવામાં આવ્યો હતો. તેમજ સુખડિયા પરિવાર દ્વારા પણ ભવ્ય નાચગાન સાથે ₹4,51,000નું મામેરું ભરવામાં આવતા સૌ કોઈ લોકો મામેરામાં સહભાગી થયા હતા, જેમાં બપોરે ભગવાનને વાજતે ગાજતે નિજ મંદિર ખાતે લઈ જવામાં આવશે અને રવિવારે મંદિર ખાતેથી ભગવાન જગન્નાથની ભવ્ય રથયાત્રા નીકળશે. આ પ્રસંગે આગેવાનો સહિત પાલનપુરના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમજ આગામી 4 વર્ષ માટે કોના ત્યાં મોસાળું ભરાશે તે પણ એડવાન્સમાં બુકિંગ થઈ ગયા છે, જેમાં વર્ષ 2025માં ગિરીશભાઈ ઠક્કર, 2026માં શિવરામભાઈ પટેલ, 2027માં ખંડેલવાલ પરિવાર અને 2028માં મીઠાઈ ફરસાણ એસોસિએશન દ્વારા ભગવાન જગન્નાથનો મોસાળો ભરવામાં આવશે. ધાનેરાના મુખ્ય
મુખ્ય માર્ગો પરથી પસાર થઈ રહેલા ઓવરલોડ 3 ડમ્પરને ધાનેરા પ્રાંત અધિકારીએ ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ડીસા ખાતે આવેલ બનાસ નદીમાંથી રોજિંદા 100 જેટલા ડમ્પર બનાસકાંઠા સહિત પાડોશી રાજસ્થાન રાજ્ય તરફ જતા હોય છે. જો કે નિયમોના નામે મોટો હપ્તો સમયસર મળી જતા કોઈ કાર્યવાહી થતી નથી, જેના કારણે ડમ્પર માલિકો અને ડમ્પર ચાલકો બેફામ રીતે માર્ગોને બાનમાં લઈ ડમ્પર હંકારી રહ્યા છે. જો કે ધાનેરા પ્રાંત અધિકારી કલ્પેશભાઈ ઉનડકટ ડમ્પર માલિકોને કાયદાનું ભાન કરાવવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ગત રોજ ધાનેરા પ્રાંત અધિકારીએ ધાનેરા રેલ નદીના પુલ નજીકથી 3 ડમ્પર કે જેમાં ક્ષમતા કરતાં વધુ પ્રમાણમાં નદીની રેત ભરેલી હતી, આવા 3 ડમ્પરને ઝડપી પાડી ધાનેરા પ્રાંત કચેરી લાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ડીસા તાલુકાના સદરપુર ગામે ડીસા ગ્રામ્ય મામલતદારના અધ્યક્ષ સ્થાને રાત્રિ સભા યોજી હતી, જેમાં બહોળી સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ડીસા મામલતદારના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયેલ રાત્રિ સભામાં નાયબ મામલતદાર, પુરવઠા મામલતદાર ઝાલા, સર્કલ અધિકારી તેમજ મતદાર ઓફિસના કર્મચારીઓ અને સદરપુર સરપંચ વનરાજસિંહ સોલંકી તેમજ ગ્રામ પંચાયતના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા. ડીસા મામલતદારની ઉપસ્થિતિમાં ગ્રામજનોએ તમામ પોતાના જીવન જરૂરિયાત પ્રશ્નો કે જેવા કે રોડ, રસ્તા, ગટર, સ્મશાનને લગતા પ્રશ્નોની રજૂઆત મામલતદાર સમક્ષ કરી હતી. આજની આ સભામાં સદરપુરથી છત્રાલા વચ્ચે છેલ્લા 4 વર્ષથી રોડ તૂટી ગયો છે, જેને લઈને રજૂઆત કરી અને 4 કિલોમીટર સુધીનો ઓવરબ્રિજ બનાવવાની રજૂઆત કરી છે. ડીસા મામલતદારે રાત્રિ સભાને સંબોધી હતી અને ગ્રામજનો તરફથી રજૂ થયેલ પ્રશ્નો, રજૂઆતો અને ફરિયાદો સાંભળીને તેનું નિરાકરણ લાવવા માટે સંબંધિત વિભાગોને સૂચના આપી હતી. મામલતદારે જણાવ્યું હતું કે લોકોને જે પણ પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો મામલતદાર કચેરી સુધી રજૂઆત કરવા ના આવી શકતા હોય તેમના માટે સરકારના ઉમદા પ્રયત્નો થકી રાત્રિ સભાનું આયોજન કરેલ છે. મામલતદારની સદરપુરમાં રાત્રિ સભામાં બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેલ જાગૃત ગ્રામજનોએ આ રાત્રિ સભાને આવકારવા બદલ તેઓનો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. રાજ્ય સરકારે દરેક જિલ્લા કલેક્ટરો અને તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓને અને મામલતદારોને જિલ્લાના ગામોમાં આવેલ જાહેર જનતા સાથે જોડાયેલી જગ્યાઓની ઓચિંતી મુલાકાત કરી રિપોર્ટ કરવા આપેલી સૂચનાના અનુસંધાને આજે બનાસકાંઠા જિલ્લાના અધિક કલેક્ટર દ્વારા ડીસા તાલુકાના આસેડા ગામની મુલાકાત કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય સરકાર દ્વારા કલેક્ટરો અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓને ગામડાઓમાં આકસ્મિક મુલાકાત કરી આંગણવાડી કેન્દ્ર, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, શાળાઓ, કોલેજો, વ્યાજબી ભાવની દુકાનો, પંચાયત ઓફિસ, બેંકો સહિતની જાહેર જનતા સાથે જોડાયેલી જગ્યાઓની પરિસ્થિતિ જાણવા તેમજ કેવા પ્રકારની કામગીરી ચાલી રહી છે તે અંગેનો રિપોર્ટ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. જેના અનુસંધાને બનાસકાંઠા જિલ્લાના અધિક કલેક્ટર CP પટેલે આસેડા ગામની મુલાકાત કરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સ્થળ તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં આરોગ્ય કેન્દ્રમાં કેવા પ્રકારની સારવાર અપાય છે, સરકારી યોજના અંતર્ગત કેવા પ્રકારના લાભો અપાય છે, આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દવાઓના જથ્થાની ઉપલબ્ધતા, સ્ટાફની હાજરી, આરોગ્ય કેન્દ્ર સાથે જોડાયેલા ગામોની વિગત, માસિક OPDની વિગત, જરૂરિયાત માળખાકીય સુવિધાઓ, સારવારના સાધનો, બ્લડ ટેસ્ટના સાધનો સહિતની વિગતોની ચકાસણી કરી હતી. આ ઉપરાંત અધિક કલેક્ટરે આસેડા ગામમાં આંગણવાડી, પંચાયતઘર અને શાળાની પણ મુલાકાત લીધી હતી. તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ગ્રામીણ મામલતદાર, તલાટી, ગામના આગેવાનો સહિત ગ્રામજનો હાજર રહ્યા હતા. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના જે છે કે પ્રજાપ્રભુત્વ વહીવટના ભાગરૂપે આજરોજ જે છે કે આસેડા ગામની મુલાકાત માટે જણાવવામાં આવેલું હતું અને એમાં જે ગામમાં આવેલી વિવિધ સંસ્થાઓ છે, પછી પ્રાથમિક શાળાથી માંડી અને તમામ જે છે કે જે મતલબ કે પ્રજા સાથે સંકળાયેલી જે સંસ્થાઓ, પછી વ્યાજબી ભાવની દુકાનો, આંગણવાડી, સિવાય તમામની મુલાકાત લઈ અને ત્યાં કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે, શું છે, કેમ છે, યોગ્ય રીતે કાર્યરત છે કે નથી અને કોઈ ઉણપ ક્ષતિ હોય એ બાબતે શું થઈ શકે તે અંગે જે છે મુલાકાતમાં આવી છે. સમય થયો છે વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું LCB પોલીસે વડગામમાંથી 75 લાખથી વધુ કિંમતની જૂની ચલણી નોટો સાથે 2 શખ્સોને ઝડપ્યા. ભારતીય ચલણની રદ થયેલી 500ની તેમજ 1000ની ચલણી નોટો ઝડપાઈ.
કાંકરેજ તાલુકાના નગોટ ગામની પ્રાથમિક શાળાના ઓરડાઓ 2001માં આવેલ ભૂકંપમાં થયા હતા જર્જરિત ઓરડાઓમાં નાના ભૂલકાઓ અભ્યાસ કરવા બન્યા મજબૂર. જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ લોકોના જીવના કરી રહી છે સોદા. હપ્તા ઉઘરાવવામાં વ્યસ્ત ટ્રાફિક પોલીસને ઘેટા બકરાની જેમ ભરીને જતી પ્રાઇવેટ ઇકો તેમજ પ્રાઇવેટ મુસાફર વાહનો કેમ નથી જણાતા? તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. એક્સક્યુઝ મી, મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબનું ઘર આ જ છે ને? નહીં એ સામેવાળી ગલીમાં રહે છે. સોરી હા ઇટ્સ ઓકે. અરે ભાઈ મંત્રીજી ઘરમાં છે ઓ મારો ડાબી બાજુએ ચોથું ઘર છે સર. શું થયું છે યાર? જી આ કમિશનર સાહેબનું ઘર ના આગળ રાઈટમાં. ટાટા બ્લુસ્કોપ ડ્યુરાશાઇન રૂફિંગનો કંઈક અલગ જ ઠાઠ છે. આની ઇન્ટરનેશનલ ટેકનોલોજી છતને વર્ષો વર્ષ ચમકાવે અને ઘરને આપે કંઈક વીઆઈપી વાળી ફીલિંગ. તમને ખબર છે તમારી દીકરી દીકરા માટે તમે સુપર ફાધર કે સુપર મધર છો. તમારું બાળક તમારી આંખોથી જ સમગ્ર વિશ્વને જોતું હોય છે. પરંતુ જો તમને હૃદયરોગનો હુમલો આવે તો ત્યારે તમારા બાળક ઉપર શું વીતશે? ત્યારે તમારી સેવામાં હાજર છે આધુનિક સુવિધા સાથે બનાસ હાર્ટ હોસ્પિટલ, અને તેમાં પણ આયુષ્યમાન કાર્ડમાં સારવાર તદ્દન મફત. આયુષ્યમાન કાર્ડની સુવિધા ઉપલબ્ધ. ઉત્તર ગુજરાતની પ્રથમ અતિ આધુનિક હાર્ટ હોસ્પિટલ. પારિવારિક સ્ટાફની સેવા એવી કે ઘરના માહોલની પણ ગરજ સારે. 24 કલાક હૃદયની સારવાર ઉપલબ્ધ. હોસ્પિટલનું પૂરું સરનામું. શું આપ અણગમતા વાળની સારવાર કરાવવા માંગો છો? શું આપ ખીલ કે ખીલના દાગમાંથી છુટકારો મેળવવા માંગો છો? શું આપ ચહેરા પરની કરચલીઓ દૂર કરાવવા માંગો છો? શું આપ ટાંકા વગરના મસા કે કપાસી નીકાળવા માંગો છો? શું આપ ટેટુ રિમૂવ કરાવવા માંગો છો? શું આપ દાદર ખરજુ કે ગુમડાથી પરેશાન છો? શું આપ હાથ પગના વાડિયાથી મુક્તિ મેળવવા માંગો છો? શું આપ જાતીય ગુપ્ત રોગ કે નખના રોગથી હેરાન છો? આ સિવાય ચામડીને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નના નિરાકરણ માટે તેમજ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીથી ડર્મા રોલર, કેમિકલ પિલિંગ, ફેસ રેજ્યુએનેશન, ડર્મા પેન, સ્કિન ટાઇટનિંગ, વેમ્પાયર ફેસ લિફ્ટ જેવી કોસ્મેટિક ટ્રીટમેન્ટ માટે એકવાર અવશ્ય કોન્ટેક્ટ કરો. ઉત્તર ગુજરાતની એકમાત્ર ફુલ્લી લેટેસ્ટ સ્કિન એન્ડ કોસ્મેટિક ક્લિનિક ડોક્ટર અનિતા સ્કિન એન્ડ કોસ્મેટિક ક્લિનિક, ગાયત્રી મંદિર સામે, ડોક્ટર રમેશભાઈ વારડેની ગલીમાં, ડીસા. એપોઇન્ટમેન્ટ માટે સંપર્ક કરો 99 250 91 438, 99 250 91 439. માટે આ તાડપત્રી સારી છે અને સુપ્રીમ કંપનીની અનુભવ મને સારો થયો છે. વિરામ બાદ સ્વાગત છે. બનાસકાંઠા એલસીબી પોલીસે વડગામની હદના મોરિયા ધનાલી ગામ પાસેથી ભારત સરકાર દ્વારા રદ કરાયેલી જૂની ચલણી નોટોનો જથ્થા સાથે 2 ઇસમોને ઝડપી પાડ્યા છે. એલસીબી પોલીસે કુલ 82 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે, જ્યારે અન્ય 2 આરોપીઓ નાસી છૂટ્યા હોવાથી તેની તપાસ હાથ ધરી છે. ભારત સરકાર દ્વારા જે જૂની ચલણી નોટો બંધ કરી દેવામાં આવી છે તે નોટો બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી મોટી માત્રામાં મળી આવી છે. એલસીબી પોલીસ વડગામના મોરિયા ધનાલી ખાતે વોચમાં હતા. તે સમય દરમિયાન એક કાર પર શંકા જતા તેને રોકાવી તપાસ કરી હતી. આ તપાસ દરમિયાન કારમાંથી ભારતીય ચલણની રદ થયેલી જૂની ચલણી નોટો મોટી માત્રામાં મળી આવી હતી, જેમાં 500ના દરની 11,610 નોટો તેમજ 1,000ના દરની 1,699 જેટલી નોટો મળી કુલ 13,309 જેટલી જૂની દરની નોટો, જેની કિંમત
75,04,000 સહિતનો મુદ્દામાલ સાથે 2 ઈસમોને ઝડપી પાડ્યા હતા, જ્યારે અન્ય 2 ઈસમો કે જે જૂની ચલણી નોટો આપનાર છે તે મળી કુલ 4 વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચોરીના બનાવમાં દિન પ્રતિદિન વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે ચોર ટોળકીઓ શહેર છોડી હવે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ચોરીઓને અંજામ આપી રહ્યા છે. ત્યારે વાવ તાલુકાના ભાખરી ગામે ગરફોડ ચોરીનો બનાવ બન્યો છે, જેમાં વાવ પોલીસ મથકે નોંધાયેલ ફરિયાદના મુજબ બપોરના સમયે નાનજીભાઈ કલ્યાણભાઈ પટેલ પોતાની પત્ની સાથે ચારધામ યાત્રા પૂર્ણ કરીને આવીને અમીરામભાઈ જોશીના ઘરે ખબર અંતર પૂછવા ગયેલા હતા, ત્યારે અજાણ્યો ચોર તેમના ઘરે હાથફેરો કરી ચાલ્યો ગયો હતો. ત્યારે 4 વાગ્યાની આસપાસ ઘરે પરત ફરતા ઘરમાં ચોરી થઈ હોવાનું માલુમ પડતા તાત્કાલિક વાવ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. ત્યારે દરવાજાનો નકુશો તોડી ઘરમાં પ્રવેશ કરી તિજોરી સહિત ઘરનો સામાન વેરવિખેર જોવા મળ્યો હતો. ત્યારે ચોરોએ ઘરમાં તિજોરીમાં રહેલ સોનાના દાગીના તેમજ ચાંદીના દાગીના સાથે કુલ મુદ્દામાલ 3,25,000ની ચોરી થઈ હોવાની ફરિયાદ વાવ પોલીસ મથકે નોંધાવી હતી. જો કે સમગ્ર મામલે વાવ પોલીસે ચોરીને અંજામ આપનાર અજાણ્યા ચોરને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કરી સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે, જેમાં ડોગ સ્ક્વોડ તેમજ FSL ટીમની પણ મદદ લેવામાં આવી છે. ધાનેરા તાલુકાને અડીને આવેલા રાજસ્થાન રાજ્યના મોટી વિરોલ ગામના ખેડૂત કર્ણારામ સવાજી ચૌધરી ટ્રોલી સાથેનું ટ્રેક્ટર લઈ પસાર થઈ રહ્યા હતા અને કોટડા 3 રસ્તા નજીક આવતા ટ્રકે પાછળના ભાગે ટ્રેક્ટરને ટક્કર મારતા ટ્રેક્ટર હાઈવે રોડથી નીચે ઉતરી ગયું હતું, જેમાં ટ્રેક્ટર ચાલક વૃદ્ધ ખેડૂતનું ઘટના સ્થળે મોત થયું હતું. આ મામલે ધાનેરા પોલીસને જાણ થતાં ધાનેરા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ધાનેરા તાલુકાના હડતા ગામના પરિણીત યુવકનો મૃતદેહ રાજસ્થાન રાજ્યની હદમાં આવેલ નહેરમાંથી મળી આવ્યો હતો. ધાનેરા તાલુકાના હડતા ગામના પરિણીત 38 વર્ષીય અજબાભાઈ રાયમલભાઈ રબારી, જેઓ ડ્રાઇવિંગનો વ્યવસાય કરતા હતા, ગત ગુરુવારના રોજ મુસાફરને લઈને જાઉં છો આવું કહી ઘરેથી રવાના થયા હતા. જો કે શુક્રવારના રોજ ઘર પરિવારને સમાચાર મળે છે કે અજબાભાઈનો મૃતદેહ રાજસ્થાન રાજ્યના સાચોર નજીકથી પસાર થતી નર્મદાની મુખ્ય કેનલમાંથી મળી આવ્યો છે. સમાચાર મળતા જ પરિવારના સભ્યોએ ઘટના સ્થળે પહોંચી જોયું તો નહેરની નજીક ગાડી મળી આવી છે અને અજબાભાઈ મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. રાજસ્થાન પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર તેઓને ખબર મળી હતી કે કોઈ વ્યક્તિ નર્મદાની મુખ્ય કેનાલમાં જોવા મળી રહ્યો છે અને તે ખબરના આધારે રાજસ્થાન પોલીસે તરવૈયાની મદદથી મૃતદેહ બહાર કાઢી ઓળખ કરતા ધાનેરા તાલુકાના હડતા ગામના અજબાભાઈ રબારી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આખરે અજબાભાઈ કઈ રીતે કેનાલ નજીક પહોંચ્યા છે અને કઈ રીતે તેઓનું મોત થયું છે, આવા અનેક સવાલો વચ્ચે પરિવારે તપાસની માંગ કરી છે, જેને લઈ રાજસ્થાન પોલીસે મોતનું કારણ શોધવા માટે તપાસ કરી છે. ગુજરાતમાં વિકાસના મોટા દાવા કરતી સરકારના દાવાની પોલ કાંકરેજ તાલુકાના નગોટ ગામની પ્રાથમિક શાળામાં ખુલી ગઈ છે. વર્ષ 2001માં ગુજરાતમાં આવેલા વિનાશક ભૂકંપમાં નગોટ પ્રાથમિક શાળાના ઓરડાઓ પણ જર્જરિત થઈ ગયા હતા અને આ શાળાના ઓરડાની દિવાલોને તિરાડો પડવા ઉપરાંત ઓરડાની છત પર પણ મોટા કાણા પડી ગયા હતા. ભૂકંપમાં જર્જરિત થયેલા આ ઓરડા આજે 23 વર્ષ બાદ પણ જેસે તે પરિસ્થિતિમાં છે. અમારા સંવાદદાતા માનસી ચૌહાણે આજે કાંકરેજ તાલુકાની નગોટ પ્રાથમિક શાળા પર પહોંચી ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટિંગ કરતા કેટલાક ચોંકાવનારા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ભૂકંપમાં જર્જરિત થયેલી શાળામાં જીવના જોખમે નાના ભૂલકા અભ્યાસ કરતા નજરે પડ્યા હતા. એક તરફ અત્યારે ચોમાસાનો માહોલ છે અને બીજી તરફ આવી જર્જરિત શાળામાં જીવના જોખમે નાના ભૂલકા અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આ દ્રશ્યોમાં તમે જોઈ શકો છો કે વિકાસના મોટા દાવા કરતી ગુજરાત સરકારનો વિકાસ કેવો છે. આ પરિસ્થિતિ અંગે અમે શાળામાં અભ્યાસ કરાવી રહેલી શિક્ષિકાને પૂછતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે શાળાના ઓરડા જર્જરિત હોવાને લીધે બાળકોને ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે અને આ અંગે સ્થાનિક તાલુકા શિક્ષણ અધિકારીને લેખિતમાં જાણ પણ કરી છે. શાળાની હાલત તો જર્જરિત છે, પરંતુ સાથે શાળા નીચાણવાળા વિસ્તારમાં આવેલી હોવાને લીધે વરસાદ પડે ત્યારે સમગ્ર ગામનું પાણી શાળામાં ભરાઈ જવાને લીધે શાળામાં વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ બગડી રહ્યો છે.
શાળામાં અભ્યાસ કરવા આવતા બાળકોના વાલીઓ આ શાળામાં પડી રહેલી મુશ્કેલી અંગે શું જણાવી રહ્યા છે તે સાંભળો. અમારે 2001ની અંદર ભૂકંપ આવેલો હતો. ત્યારની અમારે પ્રાથમિક નગોટ શાળા ડેમેજ થઈ ગયેલી હતી. તેમના કારણે અમારે અત્યારે બાળકોને ભણવા માટે બહુ અગવડ પડી રહી છે. 24 વર્ષથી ઉપર પણ થવા આવ્યું છે. અત્યારે ચોમાસાની અંદર બાળકો ભણવા જાય તો કે જોઈએ તમે અત્યારે જોયું છે કે કેવી હાલત છે. અંદર રૂમ પણ સારા નથી. અમે વારંવાર રજૂઆત કરી છે તો અમને ઉપરથી આચાર્ય સાહેબને બીજા તેમના સીપીએ સાહેબ એવું કહે છે કે તમારી સ્કૂલ મંજૂર થઈ ગયેલી છે, પણ હજી વધુ આનો કોઈ નિકાલ આવ્યો નથી. અમે મીડિયાના માધ્યમથી અમે જાણ કરવામાં માગીએ છીએ સરકારને કે જે રાજકોટની અંદર જે બનાવ બનેલો હતો ગેમ ઝોનની અંદર કે ત્યારે 27 બાળકોના કમકમાટી ભરા મોત થયેલા હતા. તો હવે આવો બીજો કોઈ બનાવ બનશે તો આનું જવાબદાર કોણ રહેશે? જીવના જોખમે અભ્યાસ કરતા આ બાળકો માટે આ શાળા ખૂબ જ જોખમી છે અને આ અંગે અમારા સંવાદદાતાએ સ્થાનિક તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી સાથે વાત કરી ત્યારે તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી શું કરી રહ્યા છે તેના પર કરીએ એક નજર. ચોમાસાની અંદર સ્કૂલની અંદર બાળકોને ભણવા માટેની કઈ પ્રકારની કેવી વ્યવસ્થા છે એનું અમે સરપ્રાઈઝ આજે કાંકરેજ તાલુકાના નગોટ ગામે સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ કર્યું છે. ત્યાં તમે આપ દ્રશ્ય જોઈ શકો છો કે જે પ્રકારે આ શ્રી નગોટ પ્રાથમિક શાળા આવેલી છે ત્યાં બાળકોને ભણવામાં કેવી સગવડતા મળી રહી છે એના હું સીધા દ્રશ્ય બતાવવાના પ્રયાસ કરીશ કે જે આ સ્કૂલની અંદર જે બાળકો જે છે 1 થી 8 ધોરણ ભણી રહ્યા છે. સાથે સાથે બાલવાટિકા પણ છે. તેમના બાળકો જે છે આ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો કે કઈ પ્રકારે અહીંયા ભણી રહ્યા છે. જે પ્રકારે આ બાળકો જે ભણે છે પણ રૂમની અંદર ડેમેજ હોવાના લઈને બાળકોને ભણવામાં બહુ અગવડતા પડી છે. ચોમાસાની જે ઋતુ છે ચોમાસાની અંદર વરસાદ આવે તો બાળકોને ભણવા માટે જવું ક્યાં તે આપ સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો. આપણે અહીંના જે બહેન ભણાવી રહ્યા છે બાળકોને એમની સાથે પણ વાત શેર કરવાનો પ્રયાસ કરશું. બેન, શું કહેશું, ચોમાસાની અંદર અહીંયા જે બાળકો તમારા સ્કૂલની અંદર ડેમેજ રૂમ હોવા છતાં પણ બાળકો અહીંયા ભણતર ભણી રહ્યા છે, કઈ પ્રકારની અહીંયા સુવિધા છે? અહીંયા બાળકોને બેસવાની તકલીફ છે અને અહીંયા મેદાનમાં બી પાણી આવી જાય છે પેલા ટાંકાનું, એટલે 2 પાણીની શાળા કરવાની વાતચીત સાહેબે કરેલી છે અને લગભગ સોમવારથી થઈ જશે એવું સંભળાય છે. હજુ બહેનનું કહેવું છે કે અમે ઉપર રજૂઆત કરી છે અને સોમવાર સુધી અહીંયા થઈ જશે. હવામાન વિભાગે પણ અહીંયા આગાહી આપી છે કે 7 તારીખ સુધી ભારેમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી આપવાની છે, પણ બાળકોને જે અહીંયા અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેમને ભણવા માટે બાળકો માટે રૂમ વ્યવસ્થા નથી. જે હું તમને જે પહેલાંના જે વિડીયો હું તમને જે બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે કઈ પ્રકારે અહીંયા છે જે 2001ની અંદર ભૂકંપ આવ્યો હતો ત્યાંના આ જે રૂમ છે ઓરડા છે એ પણ બધા ક્ષતિગ્રસ્ત થયા છે, પણ અત્યાર સુધી એનું કંઈ જે રિપેરિંગ કામ નથી થયું કે નથી કે હું જે સીધા દ્રશ્ય બતાવું કે અહીંયા જે તિરાડ છે આપ જોઈ શકો છો કે કઈ પ્રકારની તિરાડ છે. ઉપર જે નળિયા છે પતરા છે એ પણ ડેમેજ થયેલા આપ નજરમાં આપ જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે ડેમેજ છે. 2001ની અંદર જે આ ભૂકંપ આવ્યો હતો ત્યારે આ સ્કૂલની જે ઓરડા છે તેના દિવાલો બધી ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ રહી છે, છતાં પણ અહીંયા અત્યાર સુધીના 2024ની સાલ ચાલી રહી છે પણ છતાં પણ અહીંયા કોઈ આપણે હું સીધા જે દ્રશ્યો રૂમની અંદર ઓરડાની અંદર કઈ પ્રકારે આ બાળકો ભણવા બેસે છે એ પણ હું સીધા જે દ્રશ્ય બતાવીશ કે આપ જોઈ શકો છો કે આ રૂમની અંદર જે પતરા છે ઉપર જે પાણી વરસાદના લઈને બાળકોને જે કઈ પ્રકારે અહીંયા ભણતર ભણતા હશે એ આપ કેમેરાની અંદર આપ જોઈ શકો છો. જે પ્રકારે આ નળિયા પણ તૂટી ગયા છે, દિવાલ જે છે આ દિવાલ પણ આખી ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ છે, આખી દિવાલ ડેમેજ થયેલી છે, પણ છતાં હજુ સુધી અહીંને જે સરકાર મોટા દાવા કરી રહ્યા છે કે સ્કૂલ માટે નવી સ્કૂલો બનાવવામાં આવે છે, રૂમો બનાવવામાં આવે છે, પણ હજુ સુધી અહીંનું જે તંત્ર છે બનાસકાંઠાનું જે તંત્ર છે એ તમે આપ જોઈ શકો છો કઈ રીતે અહીંયા બાળકો ભણે છે. અમે જ્યારે બાળકોના જે આ સ્કૂલની અંદર ગઈ અને તપાસ કરી ત્યારે શિક્ષકોને અમારી મીડિયા નજરમાં આવતા જ બાળકોને રૂમની અંદર હતા એમને તમામને બહાર બેસાડવામાં આવ્યા છે. હવે કહેવાનો મતલબ એ છે કે બાળકો અહીંયા જે બારે ભણવા અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, વરસાદ આવશે
તો બાળકો કઈ જગ્યાએ ભણવાનું ભણતર ભણશે એ આપ સીધા તેવા દૃશ્યની અંદર જોઈ શકો. આ જે રૂમ છે, રૂમની અંદર આટલો ડેમેજ હોવા છતાં અહીંના તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા LCD જે લગાવેલી છે બાળકો માટે કઈ પ્રકારના પ્રોજેક્ટ છે એ આ LCDમાં દેખવા માટે પણ અહીંયા પડી છે. અહીંયા સાથે સાથે અહીંયા જે કોમ્પ્યુટર છે એ પણ અહીંયા પડ્યા છે. કહેવાનું એ છે કે જ્યારે અતિ ભારે વરસાદ આવે તો આ જે ડેમેજ રૂમની અંદર આવા જે હજારોની સંખ્યા, માફ કરશો, મોંઘા જે LCD જે સરકારો અહીંયા બાળકોને અભ્યાસ માટે અને પ્રોજેક્ટ બતાવવામાં જે મૂકે છે, પણ અત્યારે આ ડેમેજ રૂમની અંદર આ પડ્યા છે તો આ બાળકોને આ કઈ પ્રકારની સુવિધા થશે? અને આ જે ડેમેજ રૂમની અંદર જે આ LCD આ છે તો બગડશે તો જવાબદાર કોણ? જે અગાઉ પણ તમે આપ જોઈ શકો છો કે જે પ્રકારે રાજકોટની અંદર જે ગેમ ઝોનની અંદર બાળકો જે મૃત્યુ પામ્યા હતા અને તંત્ર, સરકાર જાગી હતી અને દરેક જગ્યાએ તપાસ કરવામાં આવી છે કે ભાઈ સ્કૂલ હોય, મોલ હોય કે ગેમ ઝોન ગમે તે હોય ત્યાં તપાસ કરો, પણ છતાં પણ અહીંની જે તંત્ર છે હજુ પણ સરકાર અહીંયા જાગ્યું નથી. અતિશય જો વરસાદ અહીંયા આવે કે ભૂકંપ કે કંઈ પણ થાય તો આ બાળકોનું ભવિષ્યનું શું એ આપ નજર સમક્ષ જોઈ શકો છો. માનસી ચૌહાણ, BK ન્યૂઝ, કાંકરેજ. નગોટ પ્રાથમિક શાળામાં 6 ઓરડામાંથી 3 ઓરડા ડેમેજ છે, તે હકીકત સાચી છે. અમે સોમવારે TRP સાથે બેસીને જે ઓરડા ડેમેજ હતા એનું ડેમેજનું કાર્યપાલક ઇજનેરનું પ્રમાણપત્ર મેળવીને નવા વર્ષનું આયોજન થાય તે માટે તાત્કાલિક વ્યવસ્થા કરી છે. અને આવા ઓરડા જો ડેમેજ છે ત્યાં બાળકો ન બેસે એ માટે પગાર કેન્દ્ર આચાર્યની મિટિંગમાં પણ લેખિતમાં સૂચનાઓ આપેલી છે, તમામ આચાર્યો પણ સૂચનાઓ આપેલી છે. એટલે આ રીતે ડેમેજ ઓરડામાં બાળકો ના બેસે એ માટે આચાર્યને અમે પૂરેપૂરી સૂચનાઓ આપેલી છે. સાહેબ, ખાસ કરીને અત્યારે ચોમાસાની ઋતુ ચાલુ રહી છે અને હવામાન વિભાગે પણ 7 અને 8 તારીખે જે બનાસકાંઠાની અંદર રેડ ઝોન આપેલું છે અને 7-8 તારીખે પણ વરસાદ પુષ્કળ આવવાની શક્યતા છે. તો અત્યારે હાલ પણ એ બાળકો અત્યારે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, શું કહેશો? નગોટ પ્રાથમિક શાળાની ગઈકાલે અમે 2 પાળીમાં ચલાવવા માટેની દરખાસ્ત મંગાવેલી અને દરખાસ્ત આવી ગયેલી છે. અને ગઈકાલે લેખિતમાં સૂચના આપી દીધી છે કે તમારે 2 પાળીની શાળામાં કરીને જે ઓરડાઓ ડેમેજ છે તે દિશામાં બાળકો જાય નહીં અને તેઓ કોર્ડન થાય એ બાળકો જાય નહીં એ રીતે ત્યાં આચાર્યશ્રીની સૂચના આપેલી છે. અમે તાત્કાલિક મુલાકાત લઈને આ માટે અમે ઘટતી કાર્યવાહી કરી દઈશું. ફરી સમય થયો છે વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ લોકોના જીવના કરી રહી છે સોદા. હપ્તા ઉઘરાવવામાં વ્યસ્ત ટ્રાફિક પોલીસને ઘેટા બકરાની જેમ ભરીને જતી પ્રાઇવેટ ઇકો તેમજ પ્રાઇવેટ મુસાફર વાહનો કેમ નથી જણાતા? તો જોતા રહો BK ન્યૂઝ ચેનલ. પાપાજી સ્ટુડિયો. વર્ષોથી અમે તમારા બાળકોની કિંમતી પળોને કેદ કરતા આવ્યા છીએ, જે આપને હંમેશા યાદગાર રહેશે. કેટલાય સ્મરણોને, કેટલીય મોમેન્ટ્સને અમે જીવંત સ્વરૂપ આપ્યું છે. અમે અવનવા સેટ, અવનવી પ્રોપ્સ સાથે ઘણી ખુશીઓને સાચવી રાખી છે. હવે અમે વધુ સારી સેવા આપવા માટે નવા સરનામે આવી ગયા છીએ. તમારી જાદુઈ પળોને કેદ કરવા માટે અમે તૈયાર છીએ, જેમાં અમે દરેક ચાઇલ્ડ ફોટોગ્રાફીમાં 25% એટલે કે 25% ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર રાખેલી છે. આજે જ મુલાકાત લો. અમારું નવું સરનામું છે રામા બિઝનેસ હબ, દીપક હોટેલની બાજુમાં, ડીસા પાલનપુર હાઈવે, ડીસા. જોશી ઓર્થોપેડિક સેન્ટર. હવે સાંધાની તકલીફો દૂર થશે, જ્યારે તમારી સેવામાં જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટની અત્યંત આધુનિક ટેકનોલોજી હશે. જોશી ઓર્થોપેડિક સેન્ટર ડીસા લાવ્યું છે જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટની અત્યંત આધુનિક ટેકનોલોજી, બોલ એન્ડ સોકેટ જોઈન્ટ ટેકનોલોજી અને MPK નેચરલ જોઈન્ટ, જે આપે કુદરતી સાંધા જેવા જ સાંધા, જેની મદદ વડે હવે તમે કરી શકો છો તમારી રોજિંદી ક્રિયાઓ વધુ સરળતાથી. વાળી શકો છો તમારા પગના સાંધાને 155 ડિગ્રી સુધી. હોસ્પિટલમાં એક્સરેની આધુનિક DR સિસ્ટમ, એન્ડોસ્કોપી દ્વારા મણકાની ગાદીનું ઓપરેશન,
મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર તેમજ આયુષ્યમાન કાર્ડ દ્વારા ફ્રી ઓપરેશનની સુવિધા. જોશી ઓર્થોપેડિક સેન્ટર, ડૉક્ટર અમિત કે જોશી, MS ઓર્થો, ગાયત્રી મંદિર સામે, ડૉક્ટર ગિરીશ પંચાલની બાજુમાં, હાઈવે, ડીસા. વિરામ બાદ સ્વાગત છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા ટ્રાફિકની કામગીરી માત્ર ને માત્ર વાહન ચાલકો પાસેથી હપ્તા ઉઘરાવવાના પૂરતી હોય તેવું અત્યારની પરિસ્થિતિ જોતા જણાઈ રહ્યું છે. જિલ્લામાં વધી રહેલી અકસ્માતની ઘટના પાછળ જેટલા વાહન ચાલકો જવાબદાર છે તેટલી જ જવાબદાર જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસની છે. જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ મુસાફર વાહન ચાલકો પાસેથી હપ્તા ઉઘરાવી જાણે આ વાહન ચાલકોને નિયમો ભંગ કરવાની છૂટ આપતી હોય તેવું જણાઈ રહ્યું છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વર્તમાન સમયમાં જે રીતે મુસાફર વાહનો કરી રહ્યા છે તેની પર જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસના ચાર હાથ હોય તેવું જણાઈ રહ્યું છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જીવના જોખમે વિદ્યાર્થીઓ મુસાફરી કરી રહ્યા હોવાના વિડીયો વાયરલ થયા છે. આ વિડીયોમાં એક જ પિકઅપ ડાલામાં વિદ્યાર્થીનીઓ મુસાફરી કરી રહ્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના હાઈવે પર ઇનોવા કારને લઈને ઊભી રહેતી જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસને આવા દ્રશ્યો નજરે પડતા નથી. જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ ભ્રષ્ટાચારમાં એટલી તો લીન થઈ ગઈ છે કે ઇકો ચાલકો પાસેથી ખાનગી માણસો રોકીને દર મહિને એક વાહનના 2500 રૂપિયા વસૂલે છે. ત્યારે વિચારો જિલ્લામાં કેટલી ઇકો વાહન ચાલતી હશે અને આ તમામના હપ્તાનો સરવાળો કરવામાં આવે તો આંકડો ક્યાં પહોંચે. જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસની જવાબદારી જિલ્લાના માર્ગોને સુરક્ષિત રાખવા ઉપરાંત વાહન ચાલકો નિયમોના ભંગ ન કરે તે માટેની હોય છે. તેના બદલે અત્યારે માત્ર ભ્રષ્ટાચારમાં ઘડાડૂબ બની ગઈ છે અને આટલી તગડી રકમ લીધા બાદ બનાસકાંઠા જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ વાહન ચાલકોને જાણે નિયમોના ભંગ કરવા માટેનું લાયસન્સ આપી દેતી હોય તેમ વાહન ચાલકો પણ બેફામ બનીને નિયમોનો ભંગ કરી રહ્યા છે અને આ નિયમોના ભંગને પગલે સર્જાઈ રહેલા અકસ્માતોમાં નિર્દોષ લોકો પોતાનું જીવન ગુમાવી રહ્યા છે. વર્તમાન સમયમાં જે રીતે એસીબીના દરોડા પડી રહ્યા છે તેવી જ રીતે આ જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ પર એસીબી ટ્રેપ કરવામાં આવે અને તેની ઊંડી તપાસ કરવામાં આવે તો મોટું ભ્રષ્ટાચારનું નેટવર્ક બહાર લાવી શકાય છે. ન્યૂઝ બુલેટિન પૂરું કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. દેશના ગૃહ તેમજ સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે થરાદ તાલુકાના ચાંગડા ખાતે સહકારી સેવાઓનું કર્યું નિરીક્ષણ. અમિત શાહના હસ્તે દૂધ ઉત્પાદક મહિલા સભ્યોને 0% વ્યાજ સાથેના માઇક્રો ATM કાર્ડનું કરાયું વિતરણ. LCB પોલીસે વડગામમાંથી 75 લાખથી વધુ કિંમતની જૂની ચલણી નોટો સાથે 2 શખ્સોને ઝડપ્યા. ભારતીય ચલણની રદ થયેલી 500ની તેમજ 1000ની ચલણી નોટો ઝડપાઈ. કાંકરેજ તાલુકાના નગોટ ગામની પ્રાથમિક શાળાના ઓરડાઓ 2001માં આવેલ ભૂકંપમાં થયા હતા જર્જરિત. ઓરડાઓમાં નાના ભૂલકાઓ અભ્યાસ કરવા બન્યા મજબૂર.
જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ લોકોના જીવના કરી રહી છે સોદા. હપ્તા ઉઘરાવવામાં વ્યસ્ત ટ્રાફિક પોલીસને ઘેટા બકરાની જેમ ભરીને જતી પ્રાઇવેટ ઇકો તેમજ પ્રાઇવેટ મુસાફર વાહનો કેમ નથી જણાતા? તો આ હતા આજના સમાચાર. વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.